విద్యార్థులు పాఠ్యాంశాల్లో సైన్స్ను ఒక సబ్జెక్టుగా చదువుతున్నప్పటికీ ఆ సముపార్జించిన జ్ఞానాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా ఆచరణలో పెట్టేదే సైన్స్ ఫేర్లు, సైన్స్ ఎక్స్పోలు. తమ విద్యార్థులు భావి భారత ఉత్తమ సైంటిస్టులుగా ఎదగాలనేటటువంటి సత్సంకల్పంతో తిరుపతి ఎయిర్ బైపాస్ రోడ్డులోని గుంటూరు ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్ వారి విద్యార్థులకు సైన్స్ ఫేర్ని ఏర్పాటు చేశారు. సైన్స్ ఎక్స్పో 2023-2024 పేరుతో ఈ సైన్స్ ఎక్స్పోను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ పూర్వపు రిజిస్ట్రార్ భాస్కర్ గారు హాజరై రిబ్బన్ కత్తిరించి ఈ సైన్స్ ఎక్స్పోను ప్రారంభించారు. వారిని పలకరించి ఇక్కడ ఏమేమి విషయాలు చూశారో కనుక్కునేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్కారం భాస్కర్ గారు. ఇక్కడ విద్యార్థులకు సైన్స్ ఎక్స్పో ఏర్పాటు చేశారు గుంటూరు ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్లో. మీరు ఈ సైన్స్ ఎక్స్పోను ప్రారంభించారు. ఇక్కడ విద్యార్థుల తెలివితేటలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, మీరు ఇక్కడ ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు? I felt very happy to come over here and to participate in this science expo organized by Oxford School. They have very good exposure. The students are very active, starting from LKG to the 10th class. All the students, all the classes students are arranged and kept their models, and it is very enthusiasm, and also they are very active in making the explanation about their models. And I felt very happy. Even the students, like LKG students, they have kept different models with the knowledge of explaining what are the numbers that are coming up and what are the solar system, and the student explained the solar system clearly. Like that, the different classes people also, they have given very good explanation and prepared various models in scientific advancements that are taking place. And if we encourage these students, they will be getting very good exposure, and they can participate in future in some of the science expos organized by at national level and international level. And I am really appreciating the teachers that also and also the administrators for arranging this science expo for the students, which creates a creativity in their mind to, and also competitive spirit for among the students to learn more and to do some achievement, and so on, that they will be very skillful in future days. Thank you for that. Have you observed any unique presentations in this expo? Yeah, I observed some of the unique ones, like sound system. Sound, with the sound we can generate electricity. That they have been prepared one model, and another model also they prepared, that is the tube electrical and tube train system. That is also very novel, and I felt very happy. These are all things which they are getting the information from their teachers, and also from the available textbooks and internet. So by using that, they are prepared some very good models that will be highly useful for them for future development of their career, and also they have get the competitive spirit. Do you think one more Abdul Kalam will come out with the help of this expo? Definitely Abdul Kalam is born in this country only, and he likes the students very much, and under his as a role model, the students will be inspired, and they will be taking him as their model for achieving the new novel things. Especially nowadays, students are showing much interest in the astronomy and the rocket technology. By taking our country is very much developing nowadays with the competing internationally and becoming almost, we can say that, number one in the rocket technology. As a previous registrar of SVU, what is your message to present students? I really appreciate the students. You utilize this opportunity for your career building. You have very good teachers like physics and other mathematics teachers in this school, and take their help to mold yourself and get more support and participate in more competitive science expos coming up in future, and you build up
your career in a competitive world to reach heights. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. గుంటూరు ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్ ఆర్ఐ శ్రీనివాసరావు గారు కూడా ఉన్నారు. ఇక్కడ సైన్స్ ఎక్స్పో చేయాలనేటటువంటి స్ఫూర్తి వారికి ఎప్పటి నుంచి లభించింది తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ సైన్స్ ఎక్స్పో ఏర్పాటు చేశారు. విద్యార్థులందరూ కూడా చిన్న పిల్లల నుంచి 10th క్లాస్ చదివేదాకా అందరూ కూడా ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ వాళ్ళకు వీలైనటువంటి ఎగ్జిబిట్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సైన్స్ ఎక్స్పో చేయాలని చెప్పేసి మీకు ఎప్పుడు అనిపించింది, ఏ విధంగా అనిపించింది? ఇది మా ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్లో, గుంటూరు ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్లో మేము మొట్టమొదటి బ్రాంచ్ పెట్టింది గుంటూరులో అండి. అప్పటి నుంచి మా చైర్మన్ సార్ చాలా ముందు చూపుతోటి, లైక్ హీ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యూచరిస్టిక్ like thinking and all that. Depending on that, he used to create so many things like for the students. He is prepared to give anything to the students for their welfare. Like basing on that, we have created so many platforms. Out of that, this is one of it. Every 2 years, we'll be conducting these science expos, like to bring out the innate talents of these students and for their upbringing, like see, and to feel that to have that competitive spirit among the students. That is very important. Our chairman sir has a lot of thinking about this, and he wants our students to showcase themselves in the present context and the technology to be taken care of. This is what we are doing. How parents are responding in this event? Yeah, even we thank our parents for helping out in this aspect. Like whenever we say we have a science expo and parents are coming forward, వాళ్ళే అంతటి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి ఓకే అండి మేము కూడా సపోర్ట్ చేస్తాం, మా పిల్లల్ని ఇంకా మీరు ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు బాగా అనే దీంతో వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ హెల్పింగ్ అస్ ఏ లాట్ అండి. థ్యాంక్ యూ. 2 years once, 1 year once ఇలా మీరు ఎక్స్పోలు పెడుతుంటారు, సైన్స్ ఎక్స్పోలు. లాస్ట్ ఇయర్కి ఈసారికి ఏముంది డిఫరెన్స్, ఏముంది ఈసారి ఏమన్నా యూనిక్గా ఏం ప్రవేశపెట్టారు? తప్పకుండా అండి. లాస్ట్ ఇయర్కి కానీ ఈ ఇయర్కి అంటే ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టుగా హైపర్ లూప్ ట్రైన్ కానీ అది కొత్తగా వచ్చింది. అండ్ వైఫై ప్లేస్లో లైఫై అనేది కొత్తగా వచ్చింది. అలా ఇంకా ఒక 10 ప్రాజెక్ట్స్ కొత్తగా అనిపిస్తున్నాయండి. వినూత్నంగా ఆలోచిస్తున్నారు. ప్రజెంట్ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్నోవేషన్స్ రైట్ నౌ ద ప్రజెంట్ కాంటెక్స్ట్లో ఆలోచించి వాళ్ళు కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ చేస్తూ ఉన్నారండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. గుంటూరు ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ ఇక్కడ ఉన్నారు. ఈ పిల్లలు మొత్తం ఇక్కడ ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్లో వీరు సైన్స్ ఫేర్ నిర్వహించడానికి వీరు దగ్గరుండి ఏర్పాట్లు అనేది చేశారు. పిల్లల్లో సైన్స్ ఫేర్ చేయడానికి గల స్ఫూర్తిని ఈ ప్రిన్సిపాల్ గారు నింపారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ సైన్స్ ఫేర్ చేయాలనేటటువంటి తలంపులో భాగంగా పిల్లలు మీకు ఏ విధంగా సహకరించారు, వాళ్ళని మీరు ఏ విధంగా ప్రోత్సహించారు? సార్, ఇక్కడ మేము సైన్స్ ఫేర్ అనేది మేనేజ్మెంట్ మాకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప అవకాశము. పిల్లలకి కొత్తగా ఏమి తయారు చేయాలి, దానివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అనేది పిల్లలకి తెలియడం కోసం ఈ సైన్స్ ఫేర్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాము. మెయిన్గా ఏమంటే మనం మామూలుగా మాట్లాడడం వేరే, ప్రొజెక్ట్ చేయడం వేరే. ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది అంటే అది పిల్లలకి ఎప్పటికీ గుర్తుంటుంది. ఆ వేని వీళ్ళకి అందించడానికి నేను చాలా ఆనందంగా ఉంది నాకు ఈ విషయంలో పాల్గొన్నందుకు. అలాగే ఒక సైన్స్ ఎక్స్పోనే కాదండి, గుంటూరు ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్లో మెయిన్ కమ్యూనికేషన్, అకాడమిక్ స్కెడ్యూల్ కావచ్చు, నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ట్రిప్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే పర్ఫెక్ట్గా ప్లానింగ్ ప్రకారం ఉంటుంది. నేను చాలా స్కూల్లో వర్క్ చేశాను, కానీ నాకు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత చాలా సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అయింది. ఎందుకంటే జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కలిగింది. పిల్లలకి ఏది ఉపయోగమో దాని మీదే కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నామండి ఇక్కడ. ఈ విషయంలో మాత్రం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. మొత్తం మీద సైన్స్ నేర్చుకోవడమే కాదు, ఆ నేర్చుకున్నటువంటి సైన్స్ యొక్క విజ్ఞానాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా ఆచరణలో పెట్టేదే ఈ సైన్స్ ఫేర్. వినూత్నంగా కూడా చేస్తూ ఉంటారు. గడిచిన కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ సైన్స్ ఎక్స్పో నిర్వహిస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఎప్పటికప్పుడు విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకతను పెంపొందించే దిశగా ఈ సైన్స్ ఎగ్జిబిట్స్ ఎప్పటికప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. ఇది విద్యార్థులకు ఎంతగానో దోహదపడి భావి భారత ఉత్తమ సైంటిస్టులను వెలుగు చూసేటట్లుగా వారిని తీర్చిదిద్దుతున్నారు. వీరిలో నుంచి మరో అబ్దుల్ కలాం ఆవిర్భవించిన ఆశ్చర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది వరల్డ్ సిటీ ఫోకస్. రేపు మరో అంశంపై మళ్ళీ కలుద్దాం.